मुञ्चन्तं हसः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सुफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि कुलदेवता श्रीलक्ष्मी नृसिंहस्वामिने नमः फलानि समर्पयामि उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहं श्रीलक्ष्मी नृसिंहस्वामिने नमः गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आराध्य देवता सुखदन्तीर्थं भारते तीर्थमाश्रये विद्या विनय संपन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विदुषेखर भारतीं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुभ्यो नमः गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि इदं नान्दीमुखपितृभ्यः ॐ सत्यवससंज्ञकाः विश्वे देवाः नान्दीमुखाः शुभाभ्यां ನೀರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸತ್ಯವಸಸಂಜ್ಞಕಾಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಃ ನಾಂದೀಮುಖಾಃ ಉಪಾಭ್ಯಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಮಃ ಯುಗ್ಮಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೋಜನ ಪರ್ಯಾಪ್ತಮಿದಮಾಮಂ ಸಸೋಪಸ್ಕರಂ ಸಹಿರಣ್ಯಂ ಸತಾಂಬೂಲಂ ಸ್ವಾಹಾ ನಮಮ ಇಯಂಚ ವೃದ್ಧಿಃ ನಾಂದೀಮುಖಾಃ ಉಪಾಭ್ಯಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಮಃ ಇದಮಾಸನಗಂಧಾದ್ದೂರ್ವಾದ್ಯುಪಚಾರಕಲ್ಪನಂ ಸ್ವಾಹಾ ನಮಮ ಇಯಂಚ ವೃದ್ಧಿಃ ನಾಂದಿ मातामह मातु पितामह मातु प्रपितामहाः नान्दीमुखाः उपाभ्यां ब्राह्मणाभ्यां भूर्भुवस्वः इदमासनगन्धाद्दूर्वाद्युपचारकल्पनं स्वाहा नमः इयञ्च वृद्धिः नान्दी सपत्नीकमातामह मातु पितामह मातु प्रपितामहाः नान्दीमुखाः उपाभ्यां ब्राह्मणाभ्यां भूर्भुवस्वः इदमासनगन्धाद्दूर्वाद्युपचारकल्पनं स्वाहा नमः इयञ्च वृद्धिः नान्दी ब्राह्म्यादि सप्तमातृभ्यो नमः सकल सन्मनोरथावाप्त्यर्थम् आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां शुभएकादशस्थानफलावाप्त्यर्थम् इदमानस्य सकुटुम्बकस्य षष्टिपूर्तिवर्षे सूचित समस्तविधदुष्टारिष्टपरिहारार्थम् आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक नवनवजनिततापत्रवशान्त्यर्थम् भौमान्तरिक्षदिव्यमहोत्पादतस्वप्रात्यद्भुतापशकुनः दुर्नमित्त आगामी सूचित सकलविधदुष्टारिष्टपरिहारार्थम् अपमृत्यो कालमृत्यो व्याळमृत्यो क्षुद्रमृत्यो ध्रुवमृत्यो वैशाचादि सप्तविध अपमृत्युपीडापरिहारार्थम् अस्थिज रक्तज मज्जज मांसज पित्थज कपोत्थजादि समस्तविध रोगोपद्रवनिवृत्त्यर्थं समस्तविध बाधानिवारणार्थं षष्टिपूर्तिवर्षे सूचित पुत्रारिष्ट कलत्रारिष्ट धनारिष्ट पुष्पारिष्टादि समस्तविध अरिष्टनिरसनार्थं मम इह जन्मने पूर्वजन्मने जन्मजन्मान्तरेषु जन्म ಪರಿಹಾರಾಗಿ ದೇವರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಮನಃಶಾಂತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಗ್ರರಥ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಹೊರತು ನೀರು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಗ್ರರಥ ಶಾಂತಿ ಹೋಮಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ गंधादि सकलाराधनैस्वर्जितं आचार्यस्तु यथा स्वर्गे शक्रादीनां बृहस्पतिः तथा त्वं देवयानेऽस्मिन् आचार्यो भव सुव्रता संकल्पितरस्तु शुभं मेस्तु ग्रहाः कुर्वन्तु मंगलं नमः सूर्याय चन्द्राय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च
च राहवे केतवे नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नवग्रहेभ्यो नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि विश्वेभ्यो स्वाहा अतो देवावन्तर्विचक्रमे स्वाहा विष्णुर्विचक्रमे स्वाहा ॐ भो स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ स्व स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा ऊर्जं पुष्टिं दददभ्यामगत्स्वा मृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां भोः अपमृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां भुवः घोरमृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां ध्रुवः सर्वमृत्युर्नश्यत्वायुर्वर्धतां भूर्भुवः स्वः सर्वान् मृत्योर्नवाद्यन्ते आयुष्यं देवदेहिने चतुर्भुजाय देवाय सर्वेशाय नमो नमः करचरणयुतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳು ಸೊಸೆಯಂದ್ರೆಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಅರಿಷ್ಟಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತು ದುರಿತಾನಿ ಭಯಾನಿ ಚ ಶಾಂತಿರಸ್ತು ಶುಭಂ ಮೇಸ್ತು ಗ್ರಹಾಃ ಕುರ್ವಂತು ಮಂಗಳಂ ಸೂರ್ಯಶೌರ್ಯಂ ಅಥೇಂದುಃ ಇಂದ್ರ ಪದವೀಂ ಸನ್ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಃ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಂ ಚ ಬುಧಃ ಗುರುಶ್ಚ ಗುರುತಾಂ ಶುಕ್ರಶುಭಂ ಶಂ ಶನಿಃ ರಾಹುಃ ಬಾಹುಬಲಂ
बलं करोतु विजयम् केतुः कुलस्योन्नतिम् नित्यं प्रीतिकराः भवन्तु सततम् सर्वेऽनुकूलाग्रहाः मार्कण्डेय महाभागा सप्तकल्पान्त जीवना आयुरारोग्यम् ऐश्वर्यम् देहि मे मुनिपुङ्गवा मृत्युञ्जय नमस्तेऽस्तु मृत्योः मृत्युविनाशना सर्वमृत्यु विनाशाय मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ओमाङ्ग देवताभ्यो नमः प्रार्थयामि नमस्करोमि ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತ ಶತಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸು. 120ರ ಅರ್ಧ ಭಾಗದ ಈ ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 60ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಪಮೃತ್ಯುಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವಯವಗಳ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯಾಗಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗದೇನೆಯೇ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗದೇನೆಯೇ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ, ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನಾ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉಳಿದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾಫಲ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ನನಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ देवताभ्यो नमः नीराजनं दर्शयामि रक्षां धारयामि ॐ अस्मे रुद्रामेहना पर्वतादो रुद्रहत्ये परभूतो दशोजाः यशंसते सुमते यावि रुद्रविन्द्रज्येष्ठाः तस्मान्नमन्तु देवाः ॐ ब्रह्मा मन्मथसृजता तदकामयता समात्मना पद्येति आत्मनात्मनित्यामन्त्रयता तस्मै दशमगं होतः प्रत्यश्रोत स दशहोतो भवतो दशहोतो हवैनामैषः तं वा एतद्दशहोतम् ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. दशहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयता राजाय प्रत्यक्षसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्मः समेका महाराजाय नमः पर्याप्यानन्दराजाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तमः सर्वस्यात्ते सर्वस्य नित्ये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति यो वेदादो सदः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः होमाङ्गदेवताभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयामि आरोग्यं पद्मबन्धुर्वितरतु नितरां सम्पदं शीतरश्मिः
भूलाभं भूमिपुत्रः सकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमन्त्रेणुपगशमनं भार्गवः शौर्यमार्गिः दीर्घायुः सैनिकेयो विपुलतरशकेतुराजन्वतारम् सर्वमृत्युविनाशाय मृत्युञ्जय नमोऽस्तुते मायया सर्वानवेदामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा भूर्भुवः स्वाहा ब्रह्मक्षत्रम् यशो महद सत्यन्तमो नाम रूपमृतम् चक्षुश्रोत्रम् मनायुः विश्वयशो महः समन्तपोहरोभाः जातवेदाय दिवापावकोऽसि मृत्युम् नश्यत्वायुर्वर्धताम् भूः अपमृत्युम् नश्यत्वायुर्वर्धताम् भुवः घोरमृत्युम् नश्यत्वायुर्वर्धतायुम् सुवः सर्वमृत्युम् नश्यत्वायुर्वर्धताम् भूर्भुवः स्वः सर्वान् मृत्योर्नबाध्यन्ते आयुष्यम् देवदेहि मे चतुर्भुजाय देवाय सर्वेशाय नमो नमः करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳು ಸೊಸೆಯಂದ್ರೆಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಅರಿಷ್ಟಾನಿ ಅರಿಷ್ಟಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತು ಪ್ರಣಶ್ಯಂತು ದುರಿತಾನಿ ದುರಿತಾನಿ ಭಯಾನಿ ಚ ಭಯಾನಿ ಚ ಶಾಂತಿರಸ್ತು ಶಾಂತಿರಸ್ತು ಶುಭಂ ಮೇಸ್ತು ಶುಭಂ ಮೇಸ್ತು ಗ್ರಹಾಃ ಗ್ರಹಾಃ ಕುರ್ವಂತು ಕುರ್ವಂತು ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಸೂರ್ಯಶೌರ್ಯಂ ಸೂರ್ಯಶೌರ್ಯಂ ಅಥೇಂದುಃ ಅಥೇಂದುಃ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಸನ್ಮಂಗಳಂ ಸನ್ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಃ ಮಂಗಳಃ ಬುದ್ಧಿಂ ಚ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಂ ಚ ಬುಧಃ ಬುಧಃ ಗುರುಶ್ಚ ಗುರುತಾಂ ಗುರುಶ್ಚ ಗುರುತಾಂ ಶುಕ್ರಶುಭಂ ಶುಕ್ರಶುಭಂ ಶಂ ಶನಿಃ ಶಂ ಶನಿಃ ರಾಹುಃ ರಾಹುಃ ಬಾಹುಬಲಂ ಬಾಹುಬಲಂ ಕರೋತು ವಿಜಯಂ ಕರೋತು ವಿಜಯಂ ಕೇತುಃ ಕುಲಸ್ಯೋನ್ನತಿಂ ಕೇತುಃ ಕುಲಸ್ಯೋನ್ನತಿಂ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರೀತಿಕರಾಃ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರೀತಿಕರಾಃ ಭವಂತು ಸತತಂ ಭವಂತು ಸತತಂ ಸರ್ವೇನುಕೂಲಾಗ್ರಹಾಃ ಸರ್ವೇನುಕೂಲಾಗ್ರಹಾಃ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹಾಭಾಗ ಮಹಾಭಾಗ ಸಪ್ತಕಲ್ಪಾಂತ ಸಪ್ತಕಲ್ಪಾಂತ ಜೀವನ ಜೀವನ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಮುನಿಪುಂಗವ ಮುನಿಪುಂಗವ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ನಮಸ್ತೇಸ್ತು
ಮೃತ್ಯೋಃ ಮೃತ್ಯುವಿನಾಶನ ಸರ್ವಮೃತ್ಯು ವಿನಾಶಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಓಮಾಂಗ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಿ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ. ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತ ಶತಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸು. 120ರ ಅರ್ಧ ಭಾಗದ ಈ ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 60ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಪಮೃತ್ಯುಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವಯವಗಳ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯಾಗಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗದೇನೆಯೇ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗದೇನೆಯೇ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ, ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನಾ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉಳಿದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾಫಲ್ಯತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ನನಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹಾಭಾಗ ಸಪ್ತಕಲ್ಪಾನುಜೀವನ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಅಪಮೃತ್ಯುಮಪಕ್ಷಂ ಅವೇದಶ್ರವಸಂಜಹಿ ಅದಾನೋ ಅಜ್ಞಾವಹ ರಾಜಸ್ಪೋಷಕಂ ಸಹಸ್ರಿಣಂ ಏಕೆ ಸಹಸ್ರಮಯತಂ ಭಾಷಾಃ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯಾಯಹಂತವೇ ತಾನ್ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾಯಯಾ ಸರ್ವಾನವಯಜಾಮಹೇ ಮೃತ್ಯಭೇ ಸ್ವಾಹಾ ಮೃತ್ಯಭೇ ಸ್ವಾಹಾ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಾಹಾ ಆಜೋಬಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಂ ಯಶೋ ಮಹಜ ಸತ್ಯಂತಪೋ ನಾಮ ರೂಪಮೃತಂ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನ ಆಯುಃ ವಿಶ್ವಯಶೋ ಮಹಃ ಸಮಂತಪೋ ಹರೋ ಮಾಃ ಜಾತವೇದಾಯ ದಿವಾಪಾಭಗೋಸಿ ವೈಶ್ವಾನರೇಶ್ವರೋ ವೈಶ್ರವಣೋ ಜಗಾತೋ ಕುಬೇರಾಯ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮಃ ಪರ್ಯಾಪ್ತ್ಯಾನಂತರಾಯ ಸರ್ವಸ್ತೋಮೋತಿರಾತ್ರ ಉತ್ತಮಃ. ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿರೋ ಬರ್ರಿ. ಮೃಗನ್ನ ಭೀಮಮುಪಹತ್ವಮುಗ್ರಂ ಮೃಡಾಚರಿತ್ರೇ ರುದ್ರಸ್ತವಾನೋನ್ಯಂ ಚ ತಸ್ಮನ್ನಿವ ಪಂತು ಸೇನಾ. ಬನ್ನಿ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹಾಭಾಗೀವನ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ. ಅಟ್ಟೆ ಅಟ್ಟೆ ಅತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ.
ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋಗ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋಗ್ತಾರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಕೆಟ್ ಕೊಡೋಣ, ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೇಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ತೊಳೆದು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಡಿ. ಬಾವ ಬಾವ ಮತ್ತೆ ಬಾರದ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಉದ್ದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಶಯ್ಯೋರಭಿಸ್ರವಂತನಃ ಈಶಾನಾರ್ಯಾಣಾಪೋಯಾಚಾಮ ಭೇಷಜಂ ಅಬ್ರವೀದಂತರ ವಿಶ್ವಾನಿ ಭೇಷಜ ಅಗ್ನಿಂಚ ವಿಶ್ವಸಂಭವಂ ಆಪಪ್ರಣೇತ ಭೇಷಜಂ ಆಗಹಿತಂ ಸಂಸೃತವರ್ಚಸ ಸ್ಥಳಸ್ಯ ಪತನಾಗ್ಯಂತಿನ ವಿಷಮಾನಾಃ ಇಂದ್ರೋಜ ಭದ್ರೇ ವೃಷಭೋರರಾಧತಾಪೋ ದೇವೇಹಮಾಮವಂದೋ ಅಶ್ವಯಪ್ಪಾಭಕಾಸ್ತಾಪೋ ದೇವೇರ್ಹಮಾಮವಂದೋ ಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜಾವರಣಾಯಾತಿ ಮಧ್ಯೆ ಸತ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಜೋಜು ಸೋನ ಮರ್ಜಿ ಸಿಂಚನ ಹಾಕ್ಬಾರೆ, ಸಿಂಚನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಾರೆ. ಇದೊಂಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ತೇಜಸಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಚಸೇ ಇಂದ್ರಸ್ಯೇಂದ್ರೇಣಾಭಿಷಿಂಚಾಮಿ ವಲಾಯಸ್ಯ ಯಶಸೇನ್ನಾಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣೇ ದರ್ಗಜಸಾ ಪರಮಾನಂ ವೇದನ್ನಮೃತಂ ಲಭ್ಯಂಚ ದಂಡಯೇನ ತಾರಚರಣೇನ ದೇವಾನಾದಿ ಭವನಾನಿ ಪಶ್ಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾತಮೃಣೇಮಹೇ ಹೋತಾಂ ವಿಶ್ವವೇದಸಂ ಅಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಸುಕೃತಂ ತದ್ರುದ್ರಾಯ ಪ್ರಚೇತಸೇ ಮೇಘಸ್ತಮಾಯಜ್ಞಸೇ ಮೋಚೇಶನಂದಮಂ ಹೃದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ನೀರಾಕಿ ಅರ್ಧ ಒದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೀರು. ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ರು ಅಮ್ಮಂಗೆ ಒದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರ. ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷರ ಪರಮೇಭ್ಯೋ ಮನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದೇ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ನಾ. ನಂದು ರಗ್ಲೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ತೆಪ್ಪಗೆ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು
इदं विष्णुर्विचक्रमे सहस्रशीर्षा पुरुषसहस्राक्षसहस्रपाद स ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಜಾತತ ತಸ್ಮಾ ಸುತ್ರವಿಣಂ ದೇಹಿ ಚಿತ್ರಂ ಶುಕ್ರಂ ತೇ विश्वाय मायावतिस्तदावो भस्त्राते पूजन्निहरातिरस्तु समर्पिदग्निभिर्नरसन्नपटपटु सूर्याः ರೆಡ್ ಚೊಂಬಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದು ಬೀಳದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮೃಡಾಚರಿತ್ರೇ ರುದ್ರಸ್ತವಾನ್ಯಂತೆ ಅಸ್ಮನ್ನಿಪಂತು ಸೇನಾ ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹಾಭಾಗೋ ಸಪ್ತಕಲ್ಪಾಂತ ಜೀವನ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಮುನಿಪುಂಗವ ಸ್ತುಹಿ ಶ್ರುತಂ ಗತ್ತ ಸದೈಯಮಾನಂ ಅಸ್ಮನ್ನಿಪಂತು ಸೇನಾ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾ ಕೇಳ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಮುಖ ತೋರಿಸು. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಈ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬಾರ್ದು ಬೀಳ್ತೀಯ ನೀವಿಬ್ರು ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಕ್ಕೆ ಓಯ್ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಾಭಿಷಿಂಚಾಮಿ ಪರಾಯಶ್ರೀ ಯಶಸೇನಾಧ್ಯಾಯ ಚೂರು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಒಂಚೂರು ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಯ್ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂಚೂರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಓಕೆ बलायश्रियै यशसेनाध्याय भूर्भुवस्सुवः अभिषेको अस्तु सर्वारिष्टशान्तिरस्तु ಚೂರಿ ನೀರನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು 3 ಜನ ಮಾಡಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬಾ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮೈ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಸನ್ನಾರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅನೇನ ಪೂಜನೇನ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಅವರಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು
आद्यां शक्तिं सकलजननीं विष्णुवामाङ्कसंस्थाम् श्रीमहालक्ष्म्यै नमः सङ्काशं पीतवाससमच्युतं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेन लक्ष्मीपतिमहिं लक्ष्मीनारायणाभ्याय नमः ध्यायामि आवाहयामि आसनं कल्पयामि स्वागतं पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यमर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयमागमनीयं समर्पयामि स्नानार्थे प्रोक्षणे ಮಾಡಿ सप्तमिवजितमुदामुदन्तो यत्र धीरामनसा शरद्यायुषे वर्चसे जीवात्वे पुण्याय ये देवान् यङ्कामकामयन्नथमाप्तवन् यङ्कामं कामयते प्रतिवेदुवर्गाय वजः सजोषा ಬಯಸಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ದಿವಸ ಋತ್ವಿಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೇಳಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಋತ್ವಿಜರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯಾದಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕರ್ಮಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಋತ್ವಿಜರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀವು ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇತೋಪ್ಯತಿಕವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಇದರ ಏನು ಈ ಒಂದು ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆಶೀರ್ವಚನ ರೂಪಕವಾಗಿ ಋತ್ವಿಜರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಥಮಾಶ್ರಯೇ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನಂ ವೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನಂ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸೂಕ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ವಿವೇಕ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ, ಇತರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೇನೆಯೇ, ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇನೆಯೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ತಿರುಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೇನೆಯೇ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಹಾಯಾಗಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಕೇಳಿದರೆ
ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದುಕನ್ನು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಭಗವಂತ ತೃಪ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐಹಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮನುಷ್ಯನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ, ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಅಂತಹ ಅರ್ಥದಿಂದ, ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬಾರದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಅಂತಹ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ತನಗೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಧರ್ಮದಿಂದ ಅರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ಆ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಕಾಮ ಅಂತಂದರೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೌಕಿಕ ಸುಖ ಭೋಗಗಳು, ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂಗಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ತೋಟ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೋ ಭಾವಿಸ್ತೇವೋ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಧರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನ, ಶ್ರೇಯಃಪ್ರದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದುಕು ಅಂತ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗಂತೂ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಬದುಕು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 120 ವರ್ಷ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸಂವತ್ಸರ ಚಕ್ರದ ಒಂದು ಪರಿಧಿ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅರ್ಧ ಆಯಸ್ಸು ಕಳೆದ ನಂತರ ಇನ್ನುಳಿದಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಸಾಫಲ್ಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಿರ್ಧರಿಸಿ 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಸನ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಜಾ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಜಾ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು 60 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪೂರೈಸಿ ಅಥವಾ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಪದ್ಮಪತ್ರ ರಿವಾಂಭಸಿ ಅಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲೋ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ 60 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 60ಕ್ಕೆ ಅರಳಮರಳು ಅಂತ. ಅದೀಗ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅರಳಮರಳು ಅಂತಂದರೆ ಮತಿಭ್ರಮಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ರೂಢಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, 60ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿ ವಿಕಸನವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅರಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. 60ರ ನಂತರದ ಬದುಕು ಮರಳು ಅಂತ. ಮರಳುವುದು ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಮುಖನಾಗುವುದು ಅಂತ. ಅಂತರ್ಮುಖನಾಗುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಘನತೆವೆತ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಂಶದಲ್ಲಿ, ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು? ಕೇವಲ ಒಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆನಂತರ ವಿವಾಹ, ಸಂಸಾರ, ಆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 10 ಎಕರೆ ತೋಟ ಇದ್ದವನೊಂದು 100 ಎಕರೆ ತೋಟ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದವನೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಆಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಅರ್ಧ ಆಯಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಯಾರು, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ,
ದ್ವಿಜನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಹೇಗೆ, ನಾನು ಯಾವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ. ಆ ಸಂಪತ್ತು, ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯಂದರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕು, ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಿಂದ ನಾನು ವಿಮುಖನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಧನೆಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸಂಧಿಕಾಲ 60ರ ವಯಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ 60ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭೀಮರಥ ಶಾಂತಿ ಅಂತ, ಉಗ್ರ ರಥ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಉಗ್ರ ಸಂಜ್ಞಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರುದ್ರನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರುದ್ರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ, ಜೊತೆಗೆ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ ಅಂತ. ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶರೀರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಸೋತಿರಬಾರದು. ಕಣ್ಣು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುವ ಹಾಗಿರಬೇಕು, ಕಿವಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಹಾಗಿರಬೇಕು, ತಾನು ಬಯಸಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಯೋ ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಯೋ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು, ಶರೀರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಶಿವ ವಿಶ್ವಾಹ ಭೇಷಜಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮೋ ದೈವ್ಯೋ ಭಿಷಕ್. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ. ಅತ್ಯಂತ ಮೇಧಾವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಈ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈಶ್ವರ. ಅಂತಹ ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉಗ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈಶ್ವರನನ್ನು, ರುದ್ರನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು. ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶರೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೌಕಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮರದ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು. ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ದಿನ ಇವತ್ತು ಊಟದ ಸಮಯ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅಸಲಿಗೆ ಬಂಡವಾಳವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ಉಗ್ರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನವಗ್ರಹನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರುದ್ರನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಮಂ ಸ್ತೋಮಮರ್ಹತೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಯುಷ್ಪ್ರದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಹವಿರ್ಭಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅರಳನ್ನು ಹವಿರ್ಭಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೋಮದ ಸಾರಾಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಂತಲ್ಲ. 60ರ ಶಾಂತಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸಂಸಾರದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಮುಖರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಗವದ್ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಶಾಂತಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂತಹ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅವಯವಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೊಸ್ತಲ್ಲ. ಹಾಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಿದ್ರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿರುತ್ತೆ, ತಿಂದಿದ್ದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರೋಗ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹಾಗಾಗದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಂತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ, ಬಯಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ತಿಂದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಆಗದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಮಲಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಬರಬೇಕು. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿ ಇದ್ದು ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ದಾನದ ವಿಶೇಷ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾನ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಾನೇನ ದಿಶಂತೋ ಮಿತ್ರ ಭವಂತಿ ದಾನಂ ಸರ್ವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಒಂದು ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಜನ್ಮಾಂತರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಋಗ್ವೇದದ ಆ ಪವಮಾನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ,
ದಾನ ಆಪಃ ಪ್ರವಹಂತು ಪಾಪಂ ಶುದ್ಧ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಸುಕೃತಾನ್ನು ಲೋಕಂ. ಏನು ದಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ದಾನವನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪವನ್ನು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತು ಆ ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಪ್ರವಾಹದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಾನು ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾಗಿ ಉಳಿತೇನೆ ಅಂತ. ಅಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ದಾನದ ಪುಣ್ಯ ಫಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಥವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ಆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಗ್ನೇನಯ ಸುಪಥಾರಾಯ ಅಸ್ಮಾನ್, ಹೇ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ, ಪಥ ಅಂದರೆ ದಾರಿ, ಸುಪಥ ರಾಯೇ ಅಸ್ಮಾನ್, ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನೇನೋ ನಂದಾಯಿತು ಸಂಸಾರ 60 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇನ್ನಾನು ಅಂತ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸುಪಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಯೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಸದಾಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥ ಸತ್ಯವಾದದ್ದಾಗಲಿ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ, ನೆಮ್ಮದಿಯ, ಸುಖಮಯವಾದ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ನಿಮಗೆ ಈಶ್ವರಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮತ್ತು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕೀರ್ತಿ ಆ ಚಂದ್ರರಾರ್ಕವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಋತ್ವಿಜರು ಕೂಡ ಮನಃಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ನಿಧಾನ, ಅರಸ ಬಟ್ಟೆ ನಿಧಾನ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಈಗ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನಿಕೃತಜ್ಜನುಷಂ ದಕ್ಷಿಣತೋ ಗೃಹಾಣಾಂ ಸುಮಂಗಲೋ ಭದ್ರವಾದೇ ಶಕುಂದೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಮ್ಮ ಊರಿಗಿದ್ದ ತಂಗಿಗೆ ವರ್ಷ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಡಿ. ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತಂತ. ಅತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಶಂಕರ ಭಟ್ರು ನೀವು ಅಪ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತಂತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂತ ಮುಟ್ಸೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕ
ನಮ್ಮಂತೆ ನೀವು ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ 60 ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೇವತಾ ಸುಪ್ರೀತಾ ವರದಾ ಭವತು ಸುಮುಹೂರ್ತಃ ಸಾವಧಾನಾ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಸುಖಸ್ವರೂಪಮವರಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಥಿರಂ ಯೋಧಾರೂಢಮತಿ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಭೋಜಾ ಸಹಸ್ರೋಜ್ವಲಂ ರಕ್ಷಂತ ಕ್ಷತ್ರೇ ಭೂತಪಣೇಂದ್ರಬಿಂದುಧವಲಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಜೆ ವಿನಿಮಯ ಲಗ್ನಕಾಲೆ ಕುಲದೇವತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಸುಪ್ರೀತಾ ವರದೋ ಭವತು ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ಶುಭಕರಾ ಮೇಷಾದಯೋ ರಾಶಯಃ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ ಶತಾಯುಃ ಪುರುಷಶ್ರೇಂದ್ರಿಯ ಆಯುಷ್ಯೇವೇಂದ್ರಿಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಸುಮಂಗಲೇರ್ಯಂ ಮಧುರಿಮಾಂ ಸಮೇತ ಪಶ್ಯತ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಸ್ಯ ಜನ್ಮಾಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲೇ ಸುಪುತ್ರವತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಭವ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಸಾಧನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರದು. ಆ ಜೀವನದ ಬೆಳಕಿರಬೇಕು ಅಂತ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ. ಯಸ್ವಜಾತವೇದೋ ಭದ್ರಂ ನಿರತಿರ್ಮಮ ವಶೋ ದೃಷ್ಟಭಗ್ಯಮಾವಹ ಜೀವನಂ ದಿಶೋ ದಶ ಅಂತಮಹುತತ್ರಾತ ಶಿವೋ ಭವಾವರೋದ್ಯಾಹ ಯದುರಕ್ಷಿರ್ವಚಿಷ್ಠಾಯಚ್ಛಾನಕ್ಷತ್ರಮತ್ರಮಂ ವೈನಿಂದಾಹ ಸಂಪಾರಜಾನಂ ಯೋ ಅಸ್ಮಾನ್ ಭೃತ್ತಿವಿರುದ್ರಾಣಿ ವಿಶ್ವಾಹ ಓಷ್ಟ ಪೃಥ್ವೇ ಬಹುಲಾನ ಪೂರ್ವೇ ಭವಾದೋಟಾಯ ತನಯಾಯ ಶಯ್ಯೋ ದೀಪದೇವಿರೂಪಸ್ಥಂ ಧರ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ವಿಘ್ನಕೃತ ಯಾವತ್ ಕರ್ಮ ಸಮಾಪ್ತಿ ಸ್ಯಾತ್ ತಾವತ್ ತ್ವಂ ಸುಸ್ಥಿರೋ ಭವ ದೀಪದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರ ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಸದಾ ಬೆಳಕಿರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಹಿಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆನ್ ಮಾಡೋದೇ ಮರ್ತೇನೆ ಆನ್ ಮಾಡೇ ಸಮುದ್ರವಸನೆ ದೇವಿ ಮಂಡಲೇ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಯಮಸ್ಮಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಚಮಸ್ಮರೇ ಇವ್ರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ पुष्पायाश्च पुष्पे बृहस्पति प्रसूताश्चानोचन्द्रं रसः ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸಾಕು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸುಪ್ರೀತೋಸ್ತಿ ನಿತ್ಯನುಗಂಧೋ ಸಾನಾಮಕಟಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಮನವರ್ಧನ ಯಸ್ಮಾದಸ್ಯ ಪುತ್ರಾನೇ ಸೋಮಪ್ರಮಾಣಪ್ರೀತಿಕ್ಷಾಮಯಮಾನಃ ಕ್ಷೀರಂ ಸದಕ್ಷಿಣಾಂ ಕ್ಷಮಾನೇನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸುಪ್ರೀತೋಸ್ತಿ ನಿತ್ಯನುಗಂಧೋ
ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ. ಕಲಶಂ ಪ್ರತಿಮಾಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾರಿಷ್ಟಯರ್ತಯೇ ತುಭ್ಯಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ವಿಪ್ರೇಣ ರಜಸೋಕ್ತ ಫಲದೋ ಭವ. दानेन आवाहित देवतास्तु प्रीतास्तु गन्धन्तो कलशं प्रतिमां वस्त्रं प्राप्तारिष्टनिवृत्तये तुभ्यं दास्यामि विप्रेण रजसोक्त फलदो भव. ಅದ್ರಾಗ ಹಳೆ ಇದ್ರಾಗ शिखरं परं यस्मादस्य प्रदानेन अतः शान्तिं प्रयच्छमे. आचरित उग्ररथ शांति होम संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम उग्ररुद्र प्रीत्यर्थम स्वर्चित प्रतिमा कलशं सदक्षिणाकं तुभ्यमहं संप्रदये दत्तं नमः नमः. अनेन दानेन आवाहित देवतास्तु प्रीतास्त्वित्यनुगृह्णन्तो देवतास्तु प्रीतास्सन्तो. आमेले ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಧ್ವಜ ಸಹಜವಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏಜ್ ಆದಾಗೂ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವಾತಾವರಣದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತ. ಶುಕ್ರಮಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣು ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣು, ಆಂತರಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣು, ಭೌತಿಕವಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ಕಣ್ಣು, ಎರಡೂ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಆವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಕಷ್ಟ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸುಮಾರು ಕೈವರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಅನ್ನದ ಬದಲಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಉಂಟು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಸದಾಪೂರ್ಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಜೈ ನಮಃ. ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲಿ, ಜೀವನ ಆಗಲಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಿರಬಾರ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮುಂಚಿತರಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟರು. BP
ಯದಾ ಭದ್ರಂ ದಾಕ್ಷಾಯ ಹಿರಣ್ಯಂ ಶತಾನೇಕಾಯ ಸುಮನಸ್ಯಮಾನ ತನ್ನ ಆಬದ್ಧಾಮಿ ಶತಶಾಯುಷ್ಮಾನ್ ಜಗದಷ್ಟಿರ್ಯಥಾ ತತ್. ಚೂರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಟೈಟ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಶತಮಾನಂ ಶತಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಶತವೀರ್ಯಃ ಶತೇಂದ್ರಿಯಃ ಅತಸ್ತ್ವಾಂ ಸಂಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಶತಮಾಯುಃ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ. ಇದೇ ಥರ ನನಗೆ 70ನೇ ವರ್ಷ ಶಾಂತಿ, 82ನೇ ವರ್ಷ ಶಾಂತಿ, 100ನೇ ವರ್ಷ ಶಾಂತಿ, ಇಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 70, ಈಗ 60, 70, 80. ಸತಿಲಂ ಗುಡ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಂ ಅಂಜಲ್ಯ ಅರ್ಧಮಿತಂ ಪಯಃ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಾತ್ ವರಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪಿಬಾಮಿ ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಯೇ. ಓಂ ಕುಡಿರಿ. ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುನಃ ಕೈ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಃ ದೈವೀ ಗಾಯತ್ರೇ ಛಂದಃ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವತಾ ಜ್ಞಾನಾನಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗೋ ಆಚರಿತ ಉಗ್ರರಥ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಪೂರ್ಣಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿ ನವಗ್ರಹ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ನವಗ್ರಹ ಧಾನ್ಯದಾನ ಸ್ವಚ್ಛಿತ ಕಲಶದಾನ ಗವಾದಿ ದಶದಾನ ಕುಮುದಾದಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೊಂದು ಅಕ್ಷತೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದಾಂತವಿದೋ ವದಂತೆ ಪರಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಗುರುಜನ್ಮತಾನ್ಯೇ ವಿಶ್ವೋದ್ಗತೆ ಕಾರಣಮೀಶ್ವರಸ್ಮೈ ನಮೋ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕಾಯ. ಮಾಲಾ ವಿನಿಮಯ ಲಗ್ನಕಾಲೇ ವಿನಾಯಕ ಇವ್ರು ಕಾಣತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಕಾಣತ್ತಾಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇನು ಕುಳ್ಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಿದ್ರೆ ಬೇಡ. ಎರಡು ಒಂದೇ. ಕೂతుರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ಹೌದು, ಹಿಂದಿದ್ದ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ. ನೀವಂತಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಡಿ.
पुष्पाणि ಗೌತಮ್ ಗೌತಮಿ ಕರ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಬಂದ ಅವಳು ರೇಖಾ ಭೂಮಿಕಾ ಎರಡು ಚೀಲ ಬೇಕಂತೆ, ಒಂದೇ ಚೀಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ನಮಗೆ. ಆ ಚೀಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಒಲೆ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ತಗೋಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಚೀಲ ನಿಮ್ದು ಇದು ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಬಾರೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಬಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಕಾಣೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಪಡಿಲ್ಲ ಬಂದು ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಚೀಲ ತಗೋಬರ್ತೀನಿ. ಈಗಿರ್ಲಿ ತಡಿ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಉಂಟು, ಇಸ್ಕೊಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನ ತಡೀರಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ.